چاند جیسے اکیلا تاروں میں، ازہری ویسے ہیں ہزاروں میں، اعلیٰ حضرت کے فیض باطن سے حل کیے مسئلے اشاروں میں، اعلیٰ حضرت کے فیض باطن سے حل کیے مسئلے اشاروں میں، اہل سنت کے باغباں بن کر چمنے سنیت کو سینچیں گے، اور جو بھی گستاخ ازہری ہوگا اس کی چمڑی ضرور کھینچیں گے، جو بھی گستاخ ازہری ہوگا اس کی چمڑی ضرور کھینچیں گے۔ اب آئیے دنیا خطابت کے اسی عظیم شہسوار کو آپ کی سماعتوں کے میز تک پہنچانے جا رہا ہوں، جو دور حاضر میں قوم کی دکھتی رگوں پر انگلی ڈال کر مرہم عطا کرتے ہیں، جو قوم کا طبیب بھی ہیں اور ملت کا ماہر حکیم بھی ہیں، جو نسخہ تجویز کرنے میں لقمان حکیم کی نیابت کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی دور حاضر کے تمام کھٹملوں اور مچھروں کے خاتمے کی دعا کرتے ہیں، اور جہاں حضرت کا خطاب حسینیوں اور یزیدیوں میں تمیز پیدا کرتی ہے، وہیں اعلیٰ حضرت ملک العلماء، مفتی اعظم عالم، صدر الشریعہ، شیر سنت، حافظ ملت، مجاہد ملت، تاج الشریعہ کا پیغام زمانہ کو دیتے ہوئے ان کی یلغار ہے، یہ جا رہے یا جائے ہم حق بیان دیں گے، ہم نجد کی چھاتی پر چڑھ کر اذان دیں گے، شیر رضا کبھی بھی ڈرتے نہیں کسی سے، ماریں گے نجدیوں کو یا اپنی جان دیں گے۔ تو میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے ناصر مسلک اعلیٰ حضرت، زیگ میں رضویت، محافظ مسلک اعلیٰ حضرت، عالمی شہرت یافتہ اسلامی اسکالر حضرت علامہ شاہ مولانا اقبال احمد نوری صاحب قبلہ مراد آبادی کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور حضرت کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اعلیٰ حضرت کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ اقبال احمد نوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علم و ادب کا تاج محل آ رہا ہے اب، علم و ادب کا تاج محل آ رہا ہے اب، لے کے رضا کا قول و عمل آ رہا ہے اب، دلوں کا رشتہ جوڑیے، محبت کا سرور پیدا کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، حضور تاج الشریعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منبر رسول پر جلوہ فرما مقتدر علماء اہل سنت، شعراء اسلام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بالہدا ودین الحق ارسلا، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، المرء مع من احب، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم ابن بے سر و سامہ، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایمہ، مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امنا رہے یا غوث اعظمی زنم، دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ مبارکباد کے لائق ہیں پیکر خلوص حضرت مولانا محمد شمشاد صاحب، پیغام اعلیٰ حضرت کے اراکین، معاونین، متعلقین، متوسلین، اللہ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین آمین۔ اس اجلاس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ کافی دیر سے اس محفل کو آپ سماعت کر رہے ہیں، ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع دیکھ کر بے پناہ مجھے مسرت ہوئی،
اللہ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین آمین. پرویشن کا مسئلہ یہاں رہتا ہے، زیادہ لمبی تقریر نہیں ہوگی، ایک سننے سنانے کا ماحول بنا لیں تاکہ کم وقت میں زیادہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. دل لگائیے. انتہائی محبت کے ساتھ تاجدار عرب و عجم، مالک رقاب امم، نور مجسم، فخر دو عالم، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، ٹوٹے دلوں کے سہارا، حضرت حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، حضرت عبداللہ کے دل کا سہارا، ساری امت کا پیارا، روحی فدا، جگر گوشے عبداللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت بعظمت اور پاکیزہ بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک کے نذرانے پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اللہ کی پاکی بولنے سب مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ، اور زور سے بولو، پوری آواز سے بولو. سبحان اللہ کے معنی ہیں اللہ تو پاک ہے. کیا معنی ہے اس کے؟ اللہ تو، بولو زور سے بولو، اللہ تو. جب بار بار کہو گے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، تو اللہ خوش ہو کر آپ کی ہماری زبانوں کو پاک فرمائے گا. بندے کی کوئی بھی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ بندے کی زبان پاک نہیں ہوتی. اس لیے آج محفل میں اتنا اللہ کی پاکی بولو کہ اللہ ہماری زبانوں کو پاک فرما دے. بولو مچل کے بولو سبحان اللہ. ایک بار اپنے نبی کا نام لو، سب مچل کے کہہ دو یا رسول اللہ. اب شعر ملاحظہ فرما لیں، تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دو سرا پر چھوڑ دے. تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دو سرا پر چھوڑ دے، اور تو غلام ان کا ہے بس ان کی عطا پر چھوڑ دے. تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دو سرا پر چھوڑ دے، تو غلام ان کا ہے بس ان کی عطا پر چھوڑ دے. اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون، اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون. مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پر چھوڑ دے، مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پر چھوڑ دے. اور کیا ہے بدعت، کیا ہے سنت، فیصلہ تو خود نہ کر. کیا ہے بدعت، کیا ہے سنت، فیصلہ تو خود نہ کر. یہ بریلی کے امام احمد رضا پر چھوڑ دے، یہ بریلی کے امام احمد رضا پر چھوڑ دے. بے پناہ ضرورت ہے ان جلسوں کی، بے پناہ ضرورت ہے. ورنہ آج پوری دنیا میں آپ نظر ڈالیں، لیکن مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک، پوری دنیا کو چھوڑیے، خصوصیت کے ساتھ اپنے ملک کا جائزہ لیں. تحریکوں کے، منصوبوں کے، پلاننگ، لٹریچر اور کتابوں کے ذریعے آج اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. افسوس پہلے تو تھا مگر آج کچھ زیادہ ہے. کچھ اپنے بھی کہہ رہے ہیں کہ جلسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سنی مولوی بھی کہہ رہے ہیں. اللہ خیر فرمائے. ربیع الاول میں زیادہ ڈیکوریٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جلسہ کراؤ تو لاکھوں کی ڈیکوریٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جلسوں کی کوئی ضرورت نہیں. ہم کہتے ہیں مولانا ضرورت تو تیری بھی نہیں تھی، بہت مولوی تھے دنیا میں. ارے بولو، تیری کی ضرورت تھی. یہ سب عجیب عجب رنگ کے لوگ میدان میں آ رہے ہیں. مگر ایک بات یاد رکھیے، جلسوں سے کل بھی فائدہ تھا اور جلسوں سے آج بھی فائدہ ہے. ارے بولو بولو سے. ایک نبی کی حدیث کو سننا اور سن کر میرے نبی کی اس حدیث پر عمل کر لینا 40 سال کی نفلی عبادت سے اچھا ہے. کتنے سال کی؟ زور سے بولو. اب آدمی 50 سال 45 سال 55 60 65 سال کا ہو گیا، کہاں جاتا ہے؟ حالانکہ نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے فرض ہے. اب تیری غیرت تجھے جانے کی اجازت ہی نہیں دیتی. اب تو امیر اتنا ہو گیا کہ مدرسہ جانے میں توہین سمجھتا ہے، مالدار اتنا ہو گیا کہ مسجد کے امام کے پاس بیٹھنے میں اپنی
बेइज्जती महसूस करता है। कहाँ जाएगा मदरसा, कहाँ जाएगा किसी खानका में, कहाँ जाएगा किसी मस्जिद के हुजरे में, कहाँ जाएगा किसी आलिम के पास, कहाँ बैठेगा किसी यानी के अपने करीबी बुजुर्ग के पास। शर्म आती है तुझे, हया आती है तुझे, गैरत आती है तुझे। अकाबिर उलमा ने अल्लाह उनकी उम्रों में बरकतें दे और उन लोगों ने ऐसे रास्ते निकाले कि इन जलसों की सूरत में 2 घंटा 3 घंटा की बज़्म हो जाती है। 70 साल का बूढ़ा भी आके बैठ जाता है, 50 साल 45 साल 40 साल का जवान भी आके बैठ जाता है। 1 घंटा 2 घंटा अल्लाह रसूल की बात सुन लेते। इसमें कैसी बुराई है भाई? अरे कोई बुराई है कैसी? हमारे दिलों से आज इन जलसों का मकाम निकालने की कोशिश की जा रही है, मगर उन चेहरों को अपना मत समझो, वो अपने नहीं है। लिबादा तुम्हारा हुआ है मगर तुम्हारे नहीं है वो। ऐसे ही लोगों की पहचान कराने खुदा ने बरेली में ताजु शरिया को भेजा था। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। वो मुफस्सिर आज़म के बेटे हुजूर अब्दुल्लाह ने बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये निकलते रहे हैं, हर जमाने में आए हैं लोग, मगर डरिए मत। बस मिजाज ये रखिए, हदीस को सुनना, अमल करना 40 साल की नफली इबादत से अच्छा है। आप दीन की बातें हमारे दिलों में असर नहीं करती। अगर जलसा होता भी है तो कोई दुकान में, कोई मार्केट में, कोई रास्ते में, कोई इधर, कोई उधर बैठकर अपना वक्त गवा देता है। मगर क्या तुम जानते नहीं हो, मेरे नबी के एक सहाबी हैं, नाम है उनका हजरत अबू दरदा, जो उस जमाने में दमिश्क के इमाम हुआ करते थे। नबी की एक हदीस सुनाते थे जुमे के दिन, सुनने के लिए पूरा दमिश्क आता, गिरदो नवा का मजमा जमा हो जाता। अल्लाह की कसम जब हदीस सुनाते थे हजरत अबू दरदा हर आंख में आंसू होता था। हदीस पाक सुनाने की खबर दमिश्क से निकली और दमिश्क के गिरदो नवा को पार करके मक्का शरीफ पहुंची। मक्का शरीफ से निकल के यही खबर मदीना शरीफ पहुंची। मदीना शरीफ में इस खबर को जहां अमीरों ने सुना, वही मदीने के उस गरीब ने भी सुना कि जिसके घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। बेटियां भूखी है, बेटे भूखे हैं, बीबी भूखी है, खुद भी कमजोरी की वजह से अल्लाह की कसम बिस्तर पर पड़े हैं। मगर गोशे समाज से जब ये आवाज टकराई कि दमिश्क में अबू दरदा मेरे नबी की हर जुमे को एक हदीस सुनाते हैं, इश्क़े रसूल तड़प उठा, मचल गया सीने में जो दिल इश्क़े रसूल से यानी के खुदा हुआ था, मचला सीने में, बीमार उठकर खड़ा हो गया। खुदा की कसम नकाहत का पसीना पेशानी से गिर रहा था, मगर फिर भी खड़े हो गए। फाकों को ना देखा, बीमारी को ना देखा, मुश्किलों को ना देखा, हालात को ठुकरा दिया। आ गए बीबी के करीब, हाथ पकड़ के बीबी से कहा था, ए मेरी शरीक हयात, ये सच है कि मेरे सीने में तेरी मोहब्बत के हजारों चराग जल रहे हैं, मगर मैं तेरी मोहब्बत के चरागों को अपने नबी के जलसे पे कुर्बान करने जा रहा हूँ। बेकरे ईमान बीबी ने जब शौहर का जज्बा देखा तो कुछ भी ना बोल कर गर्दन झुका दी और दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाह आपका सफर आसान फरमा दे। मुस्तफा फरमाते हैं शौहर परदेश जाए किसी नेक काम के लिए और नेक बीबी घर में हाथ उठाकर अगर दुआ कर ले, अल्लाह उस औरत का हाथ नीचे आने से पहले शौहर के हाथ में औरत की दुआ को कबूल फरमा ले। आप देखें इधर नबी का गुलाम आया, बेटी के करीब प्यार फरमाया, आए बेटे के करीब प्यार फरमाया। नबी का गुलाम निकला, दरवाजे पे आया, चारों तरफ नजर डाली, कोई घोड़ा मिलेगा बैठ कर दमिश्क जाऊंगा, कोई ऊंट मिलेगा बैठ कर दमिश्क जाऊंगा, कोई साथी मिलेगा उंगली पकड़ के दमिश्क जाऊंगा। सुबह से दोपहर मदीने में हो गई, कोई ऊंट ना मिला, कोई घोड़ा ना मिला, कोई सवारी नसीब ना हुई। यहाँ तक के उंगली पकड़ के चलने वाला उस कमजोर पर नसीब उस वक्त ना हुआ। इश्क़े रसूल ने घर में बैठने ना दिया। खुदा की कसम हालात ने कहा था रुक जा, इश्क़े रसूल ने कहा था निकल जा। तुझे कामयाबी घर में बैठ कर नहीं मिलेगी, अगर कामयाबी मिलेगी तो मुस्तफा का जलसा सुनने से मिलेगी। नबी का गुलाम पैदल चल दिया और जोर से पैदल चल दिया। कहाँ है मदीना, कहाँ है दमिश्क? पत्थरों में सफर करते हुए निकल कर चले
گئے سیما دمشق کی قریب آئی، یہاں تک کہ دمشق کی زمین آپ کو مل گئی۔ ایک بچے سے پوچھا جامع مسجد کہاں ہے؟ بچے نے کہا سامنے مسجد ہے، مگر آنے کا مقصد تو بیان کرو۔ کہا بعد میں بتائیں گے۔ تیزی سے گئے۔ حسن اتفاق جس دن دمشق میں قدم رکھا تھا انہوں نے، یہ دن جمعے کا تھا۔ اور زور سے سبحان اللہ۔ ارے یار دل سے مانگو ایمان والوں، کیا نہیں ملتا؟ سبحان اللہ سبحان تمنا لے کے گیا تھا غلام، اچھی نیت لے کے نکلے تھے گھر سے، مسجد میں قدم رکھا، دیکھا تو چاند سا مکھڑا منبر پہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر کھڑے ہوئے، ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا فرما رہے ہیں۔ ہزاروں کا مجمع آمین آمین کہہ رہا ہے۔ یہ غریب بھی جا کر دعا میں شریک ہو گیا، مگر جیسے کہ دعا مکمل ہوئی قریب والے سے کہا بھائی حدیث کب سنائی جائے گی؟ نبی کا ذکر کب ہوگا؟ نبی کا جلسہ کب شروع ہوگا؟ بیٹھنے والوں نے کہا اے آنے والے تجھے آنے میں دیر ہو گئی، جلسہ مکمل ہو گیا، حدیث سنائی جا چکی ہے، اسی کے بعد دعا ہوئی ہے۔ اتنا سننا تھا، رونے کی آواز نکل گئی، جس کو ہزاروں سے نکل کے اس آواز کو منبر پر ابو درداء نے سن لیا، اپنے منبر کو چھوڑ دیا، ہزاروں کے بیچ میں سے نکل کے حضرت ابو درداء رونے والے کے قریب آئے۔ آنے کے بعد ہاتھوں کو پکڑ کے چوم لیا، سر کو پکڑ کے چوم لیا، آغوش محبت میں لیا، اپنے سینے سے لگا کے کہا تھا اے بھائی جلدی بتا تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ خدا کی قسم مجھے تیرے جسم سے میرے رسول کے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا۔ آنے والے نے کہا آپ نے خوب پہچانا، یقیناً میں مدینے سے آیا ہوں۔ کہا رونے کی وجہ بیان کر۔ کہا کہ میں نے سنا تھا کہ آپ ہر جمعے کو میرے آقا کی حدیث سناتے ہیں، میں اسی کو سننے کے لیے مدینے سے پیدل چل کے دمشق پہنچا تھا، مگر اتنے میں آیا حدیث مکمل ہو گئی۔ ابو درداء بولے ہمارے مہمان ہو، اگلا جمعہ مل جائے گی۔ کہا پتہ نہیں زندگی نے وفا کی ہے نہ کی۔ اللہ کی قسم حضرت ابو درداء بولے غم تب بھی مت کرنا، اس لیے کہ اسلام میں اچھی نیت پر بھی ثواب ملتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ نیت لے کے گھر سے نکلے ہو، نبی کی حدیث سننے جا رہے ہیں، جمعے سے پہلے اگر انتقال ہو گیا تو قیامت کے دن تمہارا حشر حدیث پاک سننے والوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ پیغام اعلیٰ حضرت میں بیٹھنے والے سنیوں، جو اس نیت کے ساتھ گھر سے نکل جائے، جب اس کی عظمت کا یہ عالم ہے تو جو گھنٹہ دو گھنٹہ بیٹھ کر نبی کا جلسہ سن لے۔ نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نبی رہے حضور صدر الشریعہ، حضور محمود العلماء، حضور مفتی محمود صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قاضی مہاراشٹرا، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ بیٹھیے 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 بیٹھیے، بائک والوں تھوڑا آواز بڑھاؤ بھائی، بالکل کم کر دیا۔ ماشاءاللہ منبر کی بہاروں میں اضافہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ ماہر علوم جدیدہ حضرت علامہ مفتی محمود اختر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ پوری شان طریقت کے ساتھ منبر پہ حاضر۔ اللہ علماء کی حاضری کو قبول فرمائے، ان سبوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے۔ محبت سے بول دے سبحان اللہ، اور زور سے۔ سبحان اللہ۔ اچھی نیت پر ثواب ملتا ہے، کائے پر؟ سبحان اللہ۔ آج کا مولوی کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے جلسوں کی، تو ہم تیری مانیں یا نبی کے غلاموں کی مانیں؟ بے پناہ ضرورت ہے جلسوں کی۔ مولانا شمساد جیسے لوگ اگر میدان میں آئے تو ان کے کاندھے سے کاندھا لگائیے اور جلسوں کو کامیاب بنائیے۔ بے شک ضرورت ہے، بے پناہ ضرورت ہے جلسوں کی، ورنہ آج کاٹ کی جا رہی ہے، ہماری ہی صورتیں لگا کے، ہمارے جیسے لبادے اوڑھ کے آج ممبروں پہ ہمارے جیسی باتیں کرتے ہیں، حجروں میں بیٹھ کر مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت، قلم چلانے آ گیا تو قلم کی نوک کا اشارہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم تاج الشریعہ
تیرا باپ کچھ نہ کر سکا، واہ واہ واہ، تیرا قلم کیا کرے گا یار؟ کیا بات ہے، واہ، تیری حیثیت کیا ہے؟ کیا، تو ہے کون؟ پہچان اعلیٰ حضرت کا کام۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ابھی اعلیٰ حضرت کو تم نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب ان کی مخالفت بہت ہے، تو مخالفت تو اچھوں کی ہوتی ہے، ارے برے کی کون کرتا؟ اچھوں کی تو مخالفت ہوتی ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو جب بنانا چاہا تو مخالفت ہوئی، ارے بولو بھائی، دنیا انسانیت کا پہلا انسان اللہ کے خلیفہ حضرت آدم، مخالفت شروع ہوئی، جیسے جیسے دین کا کام کرنے والے میدان میں آئے مخالفت ہوئی، ہر زمانے میں دین کا کام کرنے والے آتے رہے، مخالفت ہوتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر کسی حق آواز کے سامنے باطل آواز بھی رہی، مگر اللہ نے عزت حق کو ہی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، ارے بولو بھائی، سبحان اللہ، واہ واہ، زمانہ ابو بکر کا آیا، مخالف تب بھی رہے، زمانہ عمر فاروق کا آیا، مخالف تب بھی رہے، زمانہ عثمان غنی کا آیا، مخالف تب بھی رہے، زمانہ مولا علی کا آیا، مخالف تب بھی رہے، زمانہ امام حسن کا آیا، مخالفت تب بھی ہوئی، امام حسین کا زمانہ، مخالفت تب بھی ہوئی، یہاں تک کہ چلتے آئیے اس زمانے تک آپ آئیں گے تو پتہ لگے گا کہ اکبر بادشاہ نے آ کے تو ایسی آواز نکالی کہ دین الہی قائم کر بیٹھا، مگر اس کے منہ پہ تماچا مارنے کے لیے اللہ نے مجدد الفسانی کو بھیج دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنہوں نے اکبر کی اکبریت کا خاتمہ کیا۔ پھر اس کے بعد 1857 کا وہ زمانہ بدقسمتی کی وجہ سے ہندوستان کی زمین کو میسر آیا کہ جو تن کے گھوڑے اور من کے کالے اس زمین پر قبضہ آور ہوئے، جنہوں نے آ کے ہندوستان کی کھیتی کو اپنے چنگل میں لیا تھا، اور لینے کے بعد میں اس زمانے میں اس زمین کو اپنے قبضے میں کر کے جو ان کے لوگ تھے ان کو اپنی مٹھی میں دولت کی وجہ سے لے لیا۔ ایک طاقت تھی سامنے ان کے، واہ 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 واہ، ایک طاقت، اور انہوں نے پوچھنا شروع کیا، بھئی یہ کون سی طاقت ہے؟ کہا کون سی؟ بولے دریاؤں میں گھوڑا ڈالتے ہیں تو دریا انہیں راستہ دے دیتا، آگ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں تو آگ بجھ جاتی ہے، واہ 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 واہ، گردن پہ خنجر چلتا ہے پھر بھی مسکراتے، واہ واہ واہ، تلواروں سے یہ نہیں ڈرتے، نیزوں سے یہ نہیں ڈرتے، بھالوں سے یہ نہیں ڈرتے، ہے کون؟ کیا نام ہے اس طاقت کا؟ لوگوں نے بتایا اسی طاقت کا نام ہے عشق رسول۔ سبحان اللہ، بے شک، واہ واہ واہ، کیا نام ہے؟ عشق رسول، آج ملک میں کچھ لوگ نعرے لگا رہے ہیں ہمارا ہمارا، اس دن کہاں تھا جس دن سینوں کی ضرورت تھی تو تیرا باپ نہیں آیا تھا میدان میں، علامہ فضل حق خیر آبادی تھے۔ سبحان اللہ، آج ضرورت پڑی، دور آگے بڑھا، وقت نے کربٹ لیا، وہ وقت آیا کہ انگریزوں نے کہا کہ اس طاقت کو ہم اپنی مٹھی میں لینا چاہتے ہیں، یہ ہے کس کے پاس؟ کہا مسلمانوں کے، کہا نکالیں گے، کہا ہمت ہے تو نکالو۔ انگریز آئے میدان میں، کہتے ہیں نا ہمیشہ لوگ کہتے ہیں آستین کا سانپ نقصان دیتا، ان کی ضرورت تھی کہ ہم اسلام کو نقصان پہنچائیں، قبضہ کریں۔ ہم جب تک اس زمین پر پورے طریقے سے قبضہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس طاقت کو اپنی مٹھی میں نہ لے لیں۔ اب انہوں نے اس طاقت کو اپنی مٹھی میں لینے کے بعد لینے کے لیے قدم آگے بڑھایا، نظر دوڑائی تو کچھ مولوی خریدے۔ کون خریدے؟ زور سے بولو۔ ہاں، مولوی کے بھی دو چہرے ہیں، پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ایک تو وہی جو میں ابھی بتا رہا تھا، لباس ہمارا اور کام وہ، دو چہرے ہیں دو، مگر قسم خدا کی لاکھوں سلام ہوں بریلی کے اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی دقیقہ چھوڑا نہیں ہے اعلیٰ حضرت نے بھی۔ بے شک، ہاں،
सुन्नी भूलेंगे कैसे? दोनों चेहरों की भी पहचान करा दी आला हजरत ने। जानते हो कैसे? मैं बता दूं बात। पढ़ा रहे थे बरेली में, बैठे हुए दरसगाह में चंद लोग मुलाकात को आए। किसकी हिम्मत थी कि जो दरसगाह में तालीम के वक्त आला हजरत की बारगाह में चला जाता। आज एक कमी हमारे यहां हो रही है। सदर साहब आए, तालीम मौकूफ, सेक्रेटरी साहब आए, तालीम मौकूफ, कमेटी का कोई फर्द आ गया, छुट्टी। कुर्बान जाओ मुजाहिद मिल्लत पर। सुभान अल्लाह, सुभान सुना अल्लाह। नहीं है वो कि पूछ लिया था आए लोग के जनाजा पढ़ाना है, तो बोले गुस्ल दिया, बोले अभी नहीं। तो कहा कुछ देर रखा रहने दो, पहले हदीस का सबक पढ़ा दो। हाँ हाँ हाँ, समझ रहे हैं? ये सोच जिस दिन मदरसों में पैदा हो जाएगी, अल्लाह की कसम किसी की हिम्मत नहीं है जो सुन्नी मदारिस पर उंगली उठा सके। क्या बात है। बस सोच बदलने की देर है, सोच बदल दीजिए। आला हजरत थे वो, मेहमान आ गए, हिम्मत नहीं हुई कि अंदर आ जाएं। तालीब इल्म का वक्त मुकम्मल हुआ, घंटी पूरी हुई, तालीम हासिल करके सबक पढ़ के बच्चे जैसे ही बाहर निकले, मेहमानों ने देखा हर बच्चे की आंख में आंसू, हर बच्चे की आंख में आंसू। आए हाय। इतना देखने के बाद मेहमानों ने बच्चों से पूछा क्या मारा है, कुछ कहा है, सख्ती की है, कोई जुमला ऐसे बोला कि दिलों पे लग गया? बच्चों ने कहा नहीं, मुलाकात कीजिए। मेहमान अंदर गए तो जैसे आंख में आंसू बच्चों की था, वैसे ही आला हजरत की भी आंख में आंसू। मेहमानों ने कहा हुजूर बात समझ में नहीं आ रही, बच्चे भी रो रहे हैं, आपकी भी आंख में आंसू, ये सब क्या? सरकार आला हजरत ने फरमाया जो बात करने आए हो वो करो। कहा हुजूर वो भी होगी, मगर पहले ये होगी। आंख में आंसू किस लिए? आला हजरत का जवाब सुने, उलमा तवज्जो दें और आप भी। क्या कहा था आला हजरत ने? आला हजरत बोले अपनी बात कहो। कहा नहीं हुजूर, हमारी बात बाद में होगी, पहले ये बताइए कि ये बच्चों की आंख में भी आंसू, आपकी भी आंख में आंसू, इसलिए आज बताए। आला हजरत ने दो चेहरों की पहचान करो, दो चेहरे होते कैसे हैं? आला हजरत बोले कान खोल कर सुनो, बच्चे भी इसलिए रोए और मैं भी इसलिए रोया। आज ही नहीं रोया बल्कि जब जब पढ़ाता हूं मेरा भी वही हाल होता है, मेरे बच्चों का भी वही हाल होता है, इसलिए कि मैं अपने पास पढ़ने वाले बच्चों को खाली मौलवी ही नहीं बनाता, बल्कि अपने पास पढ़ने वाले बच्चों को नबी का आशिक भी बनाता हूं। इसलिए कि मौलवी कभी कभी बिक सकता है, नबी का आशिक कभी नहीं बिक सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ताजु शरिया, 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 ताजु शरिया। या रसूल अल्लाह। जी ये पहचान कराई आला हजरत ने और जोर से। बिकने वाले मौलवी थे मगर बरेली के नहीं, दिल्ली के, लखनऊ के, सहारनपुर के थे मौलाना, मगर बरेली वाले नहीं। बरेली कभी नहीं बिकी। जोर से बोला, जोर से। बरेली कभी नहीं बिकी, अल्हम्दुलिल्लाह, और बिकेगी भी नहीं, बिकेगी भी नहीं। बेशक हक है। पहचान हो गई, अंग्रेज निकले मैदान में, खरीदो, पैसा हमारा, काम इनका। खरीद लिए गए मौलवी, कहा काम करो, ये ताकत निकालो जिसको तुमने इश्क रसूल बताया है। निकलेगी कैसे? मौलवियों ने उठाए कलम, लिखना शुरू किया। तक़वियतुल ईमान लिख दी, तहज़ीरुन नास लिख दी, हिफ्ज़ुल ईमान लिख दी,
कुछ ही दिनों के बाद महमूदुल हसन देवबंदी ने नबी को गुनाहगार कह दिया, माज़अल्लाह। कुरान के तर्जुमे में अशरफ अली थानवी ने नबी को खताकार कह दिया। वक्त आगे चलता रहा, जब धीरे धीरे अंग्रेजों के कदम अपनी यानी के अंग्रेजों के कदम हिंदुस्तान की खेती पर जमना शुरू हुए, इन मौलवियों के कहने पर जब उन्होंने कब्जा कर लिया तो उनकी नजरें गईं, हमने इन लोगों को अपना बना लिया। अब ये जो अजमेर है, जहां बगैर बुलाए लाखों का मजमा जाता है, इस जगह को अपना और बनाओ। लोगों की नजर गई हिंदल वली अताए रसूल मोइनुद्दीन अजमेरी के मजार पर। रोको लोगों को, आवाजें उठाई, चादरें चढ़ाना हराम, फूल डालना हराम, खुशबू लगाना हराम, ताजीम के साथ हाथ बांध के मज़ारों के सामने खड़ा होना ये शिर्क। फतवे लगा दिए गए, लिख दिए गए, आवाजें बुलंद कर दी गई। अंग्रेजों की जसारत यहां तक पहुंची कि गरीब नवाज का गुंबद गिराने के लिए मैदान में आ गए, साबिर पाक के गुंबद को नुकसान पहुंचाने मैदान में आ गए, निजामुद्दीन औलिया के मजार को नुकसान पहुंचाने मैदान में आ गए, अमीर खुसरू के मजार को नुकसान पहुंचाने मैदान में आ गए। ऐसे पुरआशोफ वक्त में जरूरत थी किसी ऐसे की जो तलवार लेकर तो नहीं, मुस्तफा का किरदार लेके मैदान में आ जाए और मज़ारों की हिफाजत करे। दूर तक कोई नजर नहीं आता था। अपनी सी कोशिश बहुत लोग उस जमाने में कर चुके थे। मज़ारों पर बैठने वाले गरीबों ने हाथ उठा के कहा, मौला आज तक गरीब नवाज की चौखट को चूम के लोग इज्जतें हासिल करते हैं, साबिर पाक के मजार पर फूल डाल के लोग इज्जतें हासिल करते हैं, हजरत मखदूम सिमना निजामुद्दीन औलिया के कदमों को चूम के लोग इज्जतें हासिल करते हैं। आज इन्हीं मजारों को तोड़ने की बातें चल रही हैं। या अल्लाह जमीन पर कोई ऐसा इंसान भेज दे जो इन मजारों की हिफाजत करे। इधर गरीबों ने दुआएं की थी, उधर मजारों की हिफाजत के लिए अल्लाह ने बरेली की धरती पर मौलाना नकवी का बेटा बना के इमाम अहमद रजा को पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आए आला हजरत, वाह 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 वाह, जिनका आना लाजवाब, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 4 साल की उम्र में कुरान का नादरा मुकम्मल, 6 साल की उम्र में मिलादे रसूल पर मुदल्लल तकरीर, 8 साल की उम्र में इल्मे नहव पर लिख दी किताब, 10 साल की उम्र में हो गए आलिम दीन, 13 साल की उम्र में दे दिया पहला फतवा, 14 साल की उम्र में बाप ने बैठा दिया जीनत मसरत इफ्ता बना के। वाह 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 वाह, ये है आला हजरत, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आला हजरत को पहचानने चले हैं साहब। हुजरे में बैठा, कलम आला हजरत पे, अपने सीने में झांक पे लेके तू है क्या, करना धरना कुछ नहीं। आला हजरत यूं, मुफ्ती आदम यूं, ताजु शरिया यूं, अरे तबाह हो जाएगा तू। आला हजरत को सिर्फ बरेली का पठान मत समझ, इसी नजर से मत देख, बल्कि आला हजरत को नबी का आशिक समझ, नबी का मौजज़ा समझ। आला हजरत को रोई नहीं है, बल्कि नबी के मौजज़े का नाम आला हजरत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कोशिश कर पहचानने की। और एक चीज और बताऊं आपको मैं, अपने लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरों की गोद में बैठ के कह रहे हैं तुम्हें कुछ मालूम है। बोले क्या? बोले जिंदगी भर उन्होंने कुछ किया थोड़ी है, सिवाय इसके कि वहाबी यूं, देवबंदी यूं, नजदी यूं, कुछ भी नहीं किया। अरे बेवकूफ कहीं के, अहम चीज तो यही है। अरे जोर से बोलो, वाह वाह वाह, अहम तो यही है, अरे बुनियाद तो यही है। हाँ हाँ हाँ, कलमा पढ़ो पूरा मजमा हम बताते हैं। ला ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला क्यों है कलमे में, समझे कभी? ला नहीं पर दलालत करता। अरे बोलो, जोर से बोलो, है क्या नहीं? बताना ये चाहता हूं, ये मिजाज है हमारा।
ایک اعلان یہ بھی سماعت کر لے، دوسری جگہ پر مکمل پروگرام توحید نیٹ ورک یوٹیوب پر موجود ہے، آپ احباب سن سکتے ہیں اس تقریر کو۔ ہم جب تک غلط کو غلط نہیں کہیں گے، جب تک حق کا اس بات ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حق کے اس بات کے لیے غلط کو غلط کہنا ہوگا، جب تک حق ثابت ہو ہی نہیں سکتا، جب تک آپ غلط کو غلط نہ کہتے ہیں۔ ہماری بنیاد ہے اس چیز پر۔ لوگ کہتے ہیں کیا کیا ہے، ساری زندگی وہابیوں دیوبندیوں نجدیوں کو برا کہا، کیا کیا؟ میں کہتا ہوں آج جو ایمان کی بہار نظر آ رہی ہے، سبحان اللہ، ایمان میں خوشبو نظر آ رہی ہے، سبحان اللہ، یہ تیرے باپ کا کمال نہیں، بریلی کے احمد رضا کا کمال ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ پیدا بریلی میں ہوئے اور کارنامہ دیکھو، جب لکھنا شروع کیا تقویت الایمان کا جواب دیا، حفظ الایمان کا جواب دیا، تحذیر الناس کا جواب دیا۔ نبی کو گناہگار کہا تھا ان کتوں نے، خطاکار کہا تھا قرآن کے ترجمے میں ان کتوں نے، مگر جب عاشق کا قلم اٹھا تو قرآن وہی، آیت وہی، قلم بدل گیا، قلم ادھر غدار کا ہاتھ تھا، ادھر نبی کے وفادار کا ہاتھ ہے۔ جب لکھنا شروع کیا تو کہا نبی کو گناہگار کہنے والوں نہیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی اور آپ کے صدقے میں آپ کے اگلوں اور آپ کے پچھلوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ زور سے بولو، سبحان اللہ، خطاؤں کو معاف کر دیا۔ میرے بھائی یہ ترجمہ بریلی کے اعلیٰ حضرت نے کیا، دانت تلے انگلی دبا کے رہ گئی دنیا۔ جب قلم چلا بریلی کے اعلیٰ حضرت کا، لکھنا شروع کیا، امام عشق و محبت نے تقویت الایمان کا جواب، حفظ الایمان کا جواب، تحذیر الناس کا جواب، قرآن کے غلط ترجمے کا جواب۔ اعلیٰ حضرت دیکھنے کے لیے جب میدان میں آئے تو انگریزی طاقت گردن جھک گئی۔ انہی مولویوں کو بلایا جنہیں خریدا تھا، کہا کتنا اچھا ہوتا کہ تم جیسے ہزاروں کو نہ خرید کے اکیلے احمد رضا کو ہم خرید لیتے۔ کہا خرید لو۔ آئے لوگ، بات کی گئی، امام احمد رضا بولے میرا سودا ہو چکا ہے نبی کے نام پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے نہیں بولو گے؟ سبحان اللہ، اور زور سے۔ سبحان اللہ، ارے جس کا سودا نبی کے نام پر ہو گیا وہ کسی غیر کے نام پر نہیں بک سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ، یہ احمد رضا ہیں، بے شک، سبحان یہ اللہ، اعلیٰ حضرت ہیں، بے شک، یہ مجدد ہیں۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم گردنیں جھک گئیں، طاقت دوسری آزمائی گئی۔ احمد رضا اب بھی وقت ہے کہ جملے واپس لے لو، کہا نہیں لوں گا، کہا زبان روک لو، کہا نہیں روکوں گا، کہا قلم روک لو، کہا نہیں روکوں گا۔ طاقتیں آزمائی گئی، غیر تو غیر تھے، دشمن بنا کے اپنے میدان میں کھڑے کر دیے گئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے سامنے آ کر کہا کیا ضرورت ہے کہ آپ ہی تنہا میدان میں ہیں؟ اعلیٰ حضرت بولے اس کام کے لیے اللہ کسی کو چنتا ہے، اللہ نے مجھے چنا ہے اس کام کے لیے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے، سبحان اللہ، اللہ نے مجھے چنا ہے اس کام کے لیے۔ جب تک جسم میں جان ہے میں اللہ رسول کے دین کی حمایت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات جیسا کہ میں نے کہا کہ میدان کا پرمیشن کا مسئلہ آتا ہے، جنہوں نے حل کیا پرمیشن میں بہت پریشانی آتی ہے، باندرا جانا پڑتا ہے، مہاٹا کئی بار جانا پڑتا ہے، تو جن کے ایک فون سے کام ہو گیا اس ذات کا نام ہے سمیر دیسائی۔ میں بہت پریشان تھا، انہوں نے ایک فون کیا، کام ہو گیا، تو آئے ان کو جانا ہے، تو میں کہوں گا ہمارے سیکرٹری صاحب سے ان کے دے دیجیے بھائی، بابو بھائی سے کہوں گا جلدی کر دیں۔ یہ سمیر دیسائی صاحب ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شکریہ، وقت کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سبحان اللہ بولیں،
सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो, सुभान अल्लाह, नबी का नाम लो, दिल लगा के बोलो, या रसूल अल्लाह। आला हजरत बोले चुना है खुदा ने मुझे, और बोलो जोर से, सुभान अल्लाह। काम करता रहूंगा मैं। दुश्मन सामने थे, मुखालिफ सामने थे, न जबान रुकी, न आला हजरत का कलम रुका, मैदान में तन्हा रहे। आवाज आई अहमद रजा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कहा मत छोड़ो, अल्लाह जब तक चाहेगा अहमद रजा से अपने दीन का काम कराएगा। बेशक, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सफे लग गई दुश्मनों की, तो अपने भी खामोशी से आए, आकर कहा हुजूर रुक जाइए, तन्हा है आप। कहा तुम अपने घरों में रहो, अहमद रजा तन्हा नहीं है। कहा मतलब आप खुद समझ जाओगे। आलम तसव्वुर में इस्तिगासा पेश किया मुस्तफा के गुंबद की तरफ। अर्ज करते हैं आका चारों तरफ दुश्मन हैं, आवाज आती है गुंबद खजरा से, अहमद रजा तन्हा नहीं है, तेरे नबी की रहमत तेरे साथ है। सुभान अल्लाह। इस्तिगासा पेश करते हैं गौसे आजम के चरणों में, आवाज आती है अहमद रजा तू तन्हा नहीं है, अब्दुल कादिर की हिमायत तेरे साथ। सुभान अल्लाह। इस्तिगासा पेश करते हैं अजमेर की जानिब, आवाज आती है तन्हा नहीं है, मोइनुद्दीन की नुसरत तेरे साथ है। बुजुर्गों का फैजान मिला, लोगों की दुआएं मिली, आला हजरत तन्हा मैदान में रहे, कलम चलता रहा, लिखते लिखते उस मंजिल पे आए कि 1000 दुश्मनों की बावजूद आला हजरत को रब ने वो कमाल और वो मनसब अता फरमा दिया कि सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। मेरे भाई पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस है ये। हम लोगों पर इल्जाम है, इल्जाम, अरे मियां उन्हीं को कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं। तो हमने कहा भाई उनके बगैर तो हमारा चारा है नहीं, हम जब भी कहेंगे तो पहले उनके बारे में बताएंगे। हाँ, और ये हर सुन्नी आलिम को चाहिए मिंबर में खड़े होकर हक बयानी करे। हक है। जोर से बोलो यार, डरो मत। बात समझ में आई नहीं? रोजी देने वाला तो रब है। बेशक। मसलहत से काम मत चला, मसलहत कर करके जनाजा निकाल दिया तुमने। हाँ, ताजुश शरिया ने कभी मसलहत से काम नहीं लिया, जहां जरूरत पड़ी लिया। हाँ, और देख लो आज आंखें भी है रब ने, देख लो इतने बड़े मौलाना के खिलाफ कदम उठाना और कलम चलाना। कि पाकिस्तान का वो मौलाना बड़े बड़े गर्दन झुका बैठे थे फतवा पढ़ के। जी, वाह 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 वाह। यार जिगर चाहिए, जिगर। क्या बात है, वाह वाह वाह। हिम्मत चाहिए, हिम्मत। और वो फतवा जो पाकिस्तान से चला था, कुफ्र का फतवा तो पाकिस्तान के उलमा ने पहले दे दिया था, हिंदुस्तान में इसलिए आया बरेली के अख्तर रजा की मोहर लगवा लो ताकि फतवा नुमाया हो जाए। तो डायरेक्ट बरेली नहीं आया था, और भी खानकाहों में गया था फतवा। वाह वाह वाह। सबूत जी, वाह 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 वाह। सच्चाई है, सच्चाई सबूत है अल्लाह की कसम। और भी खानकाहों में गया था, और भी जो सीनते मसनते इफ्ता बने बैठे थे उनके पास भी गया था, मगर जब पाकिस्तान के बड़े मौलवी का नाम सुना, फतवा समेट कर एक तरफ रख दिया। अरे
इधर देखो, इधर देखो, इधर उठा लिया कलम ताजुश शरिया ने, हाँ चला दिया, लिख भी दिया, अपने भी आ गए। हुजूर गजब हो गया, बोले क्यों? बोले बहुत बड़ा मौलाना। ताजुश शरिया बोले कितने ही बड़ा हो, जो हक है वो हक है। जोर से बोलो यार। अच्छा डरो मत तुम, जब तक मैं हूं जब तक तो डरो मत, साफ बात है। हम तो प्योर सिक्के हैं बरेली के, साफ बात है, इसीलिए चल रहे हैं, कोई मसलहत नहीं, सच्चाई जो हक है यार, हक कोई नहीं छुपा सकता। ताजुश शरिया ने लिख दिया, चाहे तन्हा रहूं, लोग बोले हुजूर तन्हा रह जाएंगे, बोले रहने दो। शायद इमाम अहमद बिन हंबल का वो जमाना पड़ा था ताजुश शरिया ने, हाँ, जब उस जमाने में कहा था कह दो लिख दो कुरान मखलूक है। इमाम अहमद बिन हंबल ने ऐसी तलवारों के बीच में कलम निकाला, निकाल के बोले कुरान मखलूक नहीं अल्लाह का कलाम है। कहा नहीं मखलूक लिखो, कहा नहीं कलाम है, कहा मखलूक लिखो, कहा नहीं अल्लाह का कलाम है। जुमला सुनो, खुदा की कसम लिख दिया कलाम, जेल में डाल दिया गया, न खाने दिया, न पीने दिया, न गुस्ल को पानी दिया, तयम्मुम कर कर के सजदे इमाम अहमद बिन हंबल ने किए थे और आवाज लगाई गई थी आप अकेले रह जाएंगे, अब आपके साथ कोई नहीं, जमाना हमारे साथ है। मगर जिस दिन इंतकाल हुआ था इमाम अहमद बिन हंबल का, उससे चंद दिन पहले आपने एक जुमला बोला था, ये मत देखो कि मैं अकेला हूं, अरे मैं क्या हूं, मेरी हकीकत मेरा जनाजा बताएगा। खुदा की कसम जिस दिन इमाम अहमद बिन हंबल का जनाजा उठाया गया था, उस जमाने में 20 लाख का मजमा इमाम अहमद बिन हंबल के जनाजे में था, इसलिए कि हक गोई की थी उन्होंने, हक बयानी की थी उन्होंने, हक बात पर कलम चलाया था उन्होंने। जब ताजुश शरिया ने इस मौलवी के खिलाफ फतवा दिया तो लोग बोले आप तन्हा रह जाएंगे। मेरे पीर ने अपनी जबान से तो कुछ नहीं कहा था, मगर सीने पे हाथ रख के यही कहा था, मत समझो मुझे कि मैं क्या हूं, तुम उस दिन समझोगे जिस दिन सोदा किरात की गलियों से अख्तर रजा का जनाजा उठाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज़ का दरिया, हम सब की बख्शिश का दरिया, कौन बना मेहमाने काबा। मेरे भाई मैं ये बताना चाहता हूं, और सुनो जल्दी, चेहरा मेरी तरफ करो यार, वक्त नहीं है, सुभान अल्लाह बोलो, जल्दी बोलो, और दूर अंदेशी देखो मेरे पीर की। आज तो खुद ही देख रहे हो उस मौलवी को, तारिक जमील को स्वागत कौन करता है, वो एयरपोर्ट पर लेने कौन जाता, वही अपनी लाइब्रेरी में कौन बताता, वही पाकिस्तान का मौलवी। और जो लोग अंदर से भी कुछ ना कुछ कहने से उस जमाने में नहीं शर्मा रहे थे, खुदा की कसम आज तो वो भी कहने पे मजबूर हो गए। अरे सही कहा था बरेली के अख्तर रजा ने, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए उस मर्द कलंदर की जिसको जमाना शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा मदनी मियां के नाम से जानता है। खुदा की कसम इस साल उन्होंने भी उसी ताजुश शरिया के फतवे की तायीद फरमाई। मेरे भाई मैं ये कहना चाहता हूं, जहां जरूरत है वहां देखिए, मगर हक बोलने से कभी गुरेज मत कीजिए। मेरी कौम के आलिम को चाहिए हक बयानी करे, सच्चाई के साथ कलम चलाए, ईमानदारी के साथ कलम चलाए। बल्लिगू अन्नी वलो आया का मुकम्मल हक अदा करे। जो फरीज़ा तेरे सर पर अंजाम दिया गया है तुझे देने के लिए, उसको सही माना में पूरा करके दिखाओ, वरना कयामत के दिन एक एक जुमले की तुमसे पूछ की जाएगी। ताजुश शरिया का यही कदम था, हक बयानी की उन्होंने। जोर से बोलो यार, आज दुनिया दीवानी हो गई। अरे बोलो, हाँ, बगैर बुलाए
करोड़ों का मजमा बरेली में। हाँ, जितने मंत्री हैं हिंदुस्तान में सब एक दिन मर जाओ तब भी इतना पब्लिक नहीं पहुंचेगी जितने मेरे पीर के जनाजे में थी। अरे बोलो जोर से। वो तो जना कितनों को फ्लाइट ना मिली, बस ना मिली, ट्रेन ना मिली, तब ये हाल तमजमे का। हुजूर नजीब हैदर मियां, अल्लाह उम्र में बरकत फरमाए उन सरकारों की, शाहजहांपुर के एक जलसे में हजरत के हुजूर ताजुश शरिया के 10वें का जलसा, एक शख्स आया और आके बोला हुजूर बड़ी अजीब है मामला लोगों का। बोले क्यों? बोले लोग कह रहे हैं कि 1 करोड़ का मजमा था। नजीब मियां बोले लोग तो सब कह रहे हैं मगर आपका मौकिफ क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप फरमाएं। बोला हुजूर 2 लाख होंगे। 2 लाख। नजीब मियां खड़े हो गए जलाल में, फरमाया 2 लाख तो तुझ जैसे थे हासिद जो देखने आए थे। हक हक हाँ। तुझ जैसे हासिद थे, हासिद जो सिर्फ देखने आए थे कि कितने हैं। रुमाल बांध बांध के टहलने थे बरेली में। क्या शान है बरेली के ताजुश शरिया की, क्या शान है जानशीन मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम की। खुदा की कसम जो आज तक ना माना था वो मसेरी में कांधा लगाने के लिए ठोकर खा के गिर गया, मगर जिंदगी में जिसने ना माना ताजुश शरिया ने कहा जब हक बोला मेरे करीब नहीं आया तो जनाजे के करीब आने नहीं दूंगा। ठोकरे खा के गिरते रहे। मेरे भाई हक बोलने वालों को अल्लाह इज्जत देता है। तन्हा नहीं हो तुम सुन्नियों, तन्हा नहीं हो तुम। बहुत हो अल्हम्दुलिल्लाह। मुंह छुपा रहे हैं वो, अकेले रह गए अकेले। ताजुश शरिया के नाम एक अंजुमन में शामिल है, अंजुमन जुड़ी है ताजुश शरिया से। आज कब्र में लेटे हैं फिर भी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। जहां देखो ताजुश शरिया, जहां देखो अख्तर रजा, जहां देखो अजहरी मियां, जहां देखो करिया करिया। एक नारा लगता था, नारा बस्ती बस्ती करिया करिया। बच्चे कहते थे ताजुश शरिया ताजुश शरिया। आज तक हम नहीं समझे कि इसका मतलब क्या है, मगर जिस दिन जनाजा उठा और दुनिया के कोने कोने से सिमट के लोग आए उस दिन समझ में आया कि इस नारे का मफहूम क्या था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सच्चे हर वक्त नजर नहीं आते, तलाश करने निकलो तो मिलेंगे, मगर हकीकत की नजर लेके आ। गद्दार बन के घूमेगा, अगर 100 साल की भी उम्र हो गई तुझे कोई अच्छा नसीब नहीं होगा। अदावत का चश्मा हटा दे, मोहब्बत का चश्मा अपनी आंखों में लगा। सच्चे हर जगह मौजूद हैं। अरे जोर से बोलो। बस ये मानना पड़ेगा आला हजरत ने काम किया, इसमें कोई शक नहीं। हिंदल वली अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने इस्लाम फैलाया, 99 लाख को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया था, और बरेली के आला हजरत ने ईमान की हिफाजत फरमाई। इसलिए सुन्नी न गरीब नवाज को भूलेगा न बरेली के आला हजरत को भूलेगा। जो मसलक के आला हजरत के बैनर तले हैं वो सारे बुजुर्ग हमारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम उनकी इज्जत करते हैं, उनकी ताजीम करते हैं, मगर जो मसलक से कटा, कितना ही बड़ा पीर हो तू, हमारे लिए कुछ नहीं है। मसलक के आला हजरत बरेली के पठानों का मसलक नहीं है, बल्कि जिसकी करबला में हिफाजत की थी फातिमा के बेटे ने, जिसको गोद में रखा था वो बगदाद के गौसे आजम ने, जिसने तुम तक पहुंचाया था, जिसको इमाम आजम ने जो लेकर तुम्हारे दरमियान आए थे गरीब नवाज, उसी मसलक का नाम मसलक के आला हजरत। सुभान अल्लाह। मसलक के आला हजरत, मसलक के आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मेरे भाई अगर एक इल्जाम लगाते हैं और ये मियां जिंदगी भर उन्होंने वहाबियों देवबंदियों नजदियों को कहा कभी इसलाह ना फरमाई, फिर वही जुमला
सबसे बड़ी इस्लाह यही है, अकीदे की बुनियाद पर आमाल की इमारत खड़ी होती है। अकीदा सही तो आमाल मकबूल, और अकीदा बिगड़ जाए तो जिंदगी भर पर मान ले कर ले सजदे, कोई सजदा कबूल होने वाला नहीं है। अरे बोलो जोर से। अकीदा है बुनियादी चीज, इसकी हिफाजत बरेली के आला हजरत ने की। यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के कुछ लोग हुजूर सदरुल्लाह फाजिल की बारगाह में आ गए उस जमाने में, आके बोले तकरीर खत्म होने का वक्त है, जल्दी से सुन लो, जल्दी जल्दी बता दूं बात। कहा हुजूर हमारी हिम्मत नहीं है जो बरेली के अहमद रजा से जाके कुछ कह दें, ये हैबत थी आला हजरत की। हाँ, सच्चों की हैबत तो होती है यार, आप सच्चे बनकर दिखाएं, दिलों पे खुद ब खुद हुकूमत करेंगे आप। हाँ, और अगर खुद ही सही रास्ते पे नहीं हो, चेहरा देख के बात कर रहे हैं, तो हैबत किसी पे नहीं होगी। एक दिन ऐसा आएगा खुद भी गिर जाएगा तू, और तुझे उठाने वाला कोई नसीब नहीं होगा। सदरुल्लाह फाजिल बोले कहना क्या जा रहे हो? कहा उनसे ये कह दो कि रसाइल में शिद्दत कुछ कम कर दें, ज्यादा है, ताकि सब पढ़ लें। सदरुल्लाह फाजिल बोले भाई पैगाम है तुम लोगों का पहुंचा दूंगा, मगर मेरी समझ से बाहर है ये चीज के वो इसको मान लें। अरे हाय, सदरुल्लाह फाजिल हर जुमेरात को बरेली आते थे। जोर से बोलो, जोर से। आला हजरत पे उस जमाने में जो उंगली उठी थी ना, सबसे पहले उस उंगली को तोड़ने वाले का नाम मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी है। सदरुल्लाह फाजिल फखरुल्लाह मासिल का जुमला आला हजरत ने दिया था उन्हें। हाँ सुनिए आप, आला हजरत की बारगाह में आए, ठंडा पानी पिया, नाश्ता किया, आला हजरत की बारगाह में बोले हुजूर कुछ कहना चाहता था। कहा कहो। कहा हुजूर अलीगढ़ से कुछ लोग आए थे, वो कह रहे थे रसाइल में शिद्दत ज्यादा है, तल्ख जुमले लिखते हैं, हार्ड हैं जुमले, कुछ शिद्दत है मिजाज में, और आपके कलम में थोड़ी कम हो जाए तो सब पढ़ लें। अये है, कसम खुदा की खड़े हो गए आला हजरत, बोले मौलाना खैरियत समझो कि ये जमाना मिला है अहमद रजा को, अगर उमर फारूक का मिल जाता और खुदा तलवार देता तो नबी के किसी गुस्ताख की गर्दन नहीं छोड़ता। अल्लाह ने अहमद रजा को अगर तलवार न दी तो कलम तो दिया है, जब तक कलम चलेगा नबी के गद्दारों की सरकूबी करता रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यह है आला हजरत की जिंदगी। अब वो लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं इस्लाह नहीं की, तो मेरे नजदीक तो इस्लाह यही है, मगर अगर तू ये कहता कि कुछ और भी लिखते तो सुन, मैं तकरीर खत्म कर दूं, मगर 2 मिनट में एक बात सुन लो, पूरा मजमा मचल के पहले सुभान अल्लाह। फतावा रज़विया में आला हजरत ने मेरे नबी की एक हदीस भी नकल की है। हाँ, पढ़ने के लिए इश्क़ रसूल चाहिए। सलासतुन ला यदखुलून अल जन्नत अबदा, आला हजरत ने इसको नकल किया फतावा रज़विया में, हदीस मेरे नबी की है। 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। कितने लोग? पैगामे आला हजरत में बैठे हो, हाथ उठा के बोलो कितने लोग? 3 लोग जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। दुआ करो उन तीनों में से हम में से कोई ना हो। नंबर 1, शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। यह आला हजरत ने नकल फरमाई है हदीस, जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। शराब आम हो गई, फैशन में आ गई। हाँ, एक और आई है नई, मौलाना ज़िया नूर साहब, नई एक और आई है, उसका नाम रखा लोगों ने वियर। अगर मौलाना कह दे कि अरे शराब है, हराम है ये, तो कहते मौलाना तुम नहीं जानते, जूस है जूस, मूत को जूस बता रहे आप। जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया, तेरी नस्लें मिलकर उसे हलाल नहीं कर सकती। नाम कितने ही रख ले, शराब शराब है और वो हराम है। शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू। नंबर 2, मां बाप का सताने वाला। सारी जिंदगी इबादत कर, सारी जिंदगी रियादत कर, सारी जिंदगी बंदगी कर, सारी जिंदगी तकवा कर, सारी जिंदगी परहेजगारी कर। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चाखाना काबा में
सीधा हो जाए। हाथ में प्याला लेके भागता है, भटकता है, घूमता है तू। हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो। मैं मुखालिफ नहीं हूं दुआ का, दुआ की जरूरत है मुझ गुनाहगार को भी, मगर मेरे भाई सुन, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी बूढ़ी माँ के सीने में रखा है, वो दिल किसी मौलवी के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो माँ का कदम चूम। अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से फिर कोई रोक नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नंबर 3, घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला, जिसको नबी ने दयूस कहा है, जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। एक रोटी की जगह आधी रोटी खा, अपनी बेटी को दुपट्टा उड़ा, अपनी बहन को दुपट्टा उड़ा, अपनी बीवी को दुपट्टा उड़ा, अपनी मां को दुपट्टा उड़ा, पर्दे में रख, पर्दे में। मेरे नबी ने तो अपनी बेटी के कदम का निशान भी छुपा लिया था, तुझसे बेटी का चेहरा नहीं छुपाया जाता। पर्दे में रखो मां और बहनों को, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह का रसूल राजी होगा। इसको भी आला हजरत ने नकल फरमाया। मेरे भाई, 5 वक्त के नमाजी बनिए, सुन्नियों नमाजी बनो, नमाजी। इल्जाम लगा रहे लोग नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ो, नमाज। मोहब्बत रसूल का नाम नमाज है और नमाज का नाम मोहब्बत रसूल है। सुभान अल्लाह। जो आशिक होगा नबी का वो नमाजी होगा, और जो नमाजी होगा वही मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम होगा। जलसा आपका बहुत कामयाब, बहुत कामयाब। और मजीद कामयाबी की मोहर लगाने के लिए खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती महमूद अख्तर साहब और ये उलमाए ज़वील एहतराम यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले। अगर कोई गरीब है तो मिलजुल कर उसकी मदद करें, और अगर कोई गरीब बेटी है तो सब मिलकर उस गरीब की बेटी का निकाह कराएं। ये हमारा काम है। मैंने काफी लंबी तकरीर आपके सामने कर ली, दौराने गुफ्तगू मुझसे कोई खता हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। जी लगा के मेरे साथ कलमा शरीफ का विर्द फरमा लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या खुदा, जिस्म में जब तक के मेरी जान रहे, तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या ना रहे, बस ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाअत कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444।